وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ کم جو بہت الجزاکم اللہ مہربان فی الدارین. والا ہے. قسم ہے اس زمانے کی، بے شک آدمی خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. جزاکم اللہ خیرن احسن الجزاء فی الدارین. سبحان اللہ. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی. اللہ پاک آپ کے رتبے کو اور بلند ڈاکٹر فرمائے. صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ جنت دوزخ کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا، پر نہیں شرط صرف یہ پہلے ہے نہیں میری پہلے سن مجھے لینا. صرف میں اس اس کا کے بغیر جواب چاہیے. آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. پہلے بات سن لے میری. نہیں میں نے جو سوال کیا ہے نا وہ سوال کا جواب دو، باقی باتیں نہیں کرو. میں اس طرح آپ کے سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. شرائط ہوتی کیونکہ ہیں آپ ہر کو علم گفتگو نہیں ہے، آپ اس قابل نہیں ہے کہ جواب دے سکے. آپ ایک کم علم رکھتے ہیں اور باتیں آپ بڑی بڑی کرتے ہیں جیسے بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، فتوے دیتے ہیں جھوٹے. آپ کو کوئی حق نہیں کہ مجھے یہ کہنے کا کہ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر نعت نہیں پڑھ سکتا، نہیں لکھ سکتا. اس لیے کہ آپ کافر اور منافق ہیں. کافر بھی ہیں اور منافق بھی ہیں. اللہ کی روح سے میری نظر میں نہیں، اللہ کی سب نظر سے میں. بڑے اللہ کی نظر بغض میں. اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا آپ کو، میں نہیں کہہ رہا آپ توہین اللہ رسالت کہہ کر رہا رہے ہو. آپ کو اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا اللہ آپ کو نہیں کہ کہہ رہا. آپ کافر بھی ہیں اور میں ثابت کرتا ہوں. تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو کسی کو میں کافر کہتا ہے. ثابت کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، میں کوئی نہیں کہنے کا حقدار. اللہ کا قرآن آپ کو کافر کہہ رہا ہے. اسی لیے کہہ رہا تھا کہ بات قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو. بات مت کر، قرآن سے ثابت سنو. اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ بات کو ایک قاعدے سے سنو، ایک قاعدے سے کرو. میں تمہارے بات پاس کرتا قاعدہ ہی ہوں. نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ چلو اب آپ بات سنو گے تو آپ کو یقین ہوگا نا. میں آپ ایک جاہل انسان ہیں، کینہ پرور ہیں. چلو آپ کینہ بغض رکھتے ہیں. آپ منافق، مشرک، منکر، کافر ہو. جی کوئی آیت دو. آیت کیوں دو؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کے بیان کیونکہ کیا ہوا. آپ کے پاس آیت ہو تو دو نا. آپ کے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں. میں ایک سوال کروں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے آپ. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں یہ پہلے آیت دیتا ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ جھوٹے ہو، اپنے آپ پر بھیج رہے ہو نا. جھوٹے آپ ہو، ہم نہیں. آپ جھوٹے ہو. میں ثابت کرتا ہوں. میں قرآن کی روح سے میں قرآن کی دلائل سے ثابت کرتا ہوں. 10 بندے بیٹھے ہیں، اگر قرآن سن لو، اگر قرآن کی آیت نہ پیش کروں تو میں جھوٹا ہوں. آپ سن لو نا. آپ سن لو آرام سے، آرام سے. لڑنا نہیں، کشتی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے کشتی نہیں ہو رہی یار. سناؤ نا، سناؤ. آرام سے سنو، آرام سے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں؟ یہ کوئی نہیں آیت نہیں ہے قرآن کریم کی. میں پہلے پوچھ رہا ہوں، اس کی بیس پہ یاد دوں گا نا. نہیں مجھے قرآن سے ثابت کرو. پر قرآن ہی سے ثابت کروں گا. سوال کا جواب تو دو نا پہلے. نہیں میں مانتا ہی نہیں اس چیز کو. چلو یعنی آپ کو میں پوچھ رہا ہوں جس کی بیس کے اوپر میں نے جھوٹا ثابت کرنا ہے، پہلے آپ اقرار تو کرو. اور جاہل انسان، یہ بیس کہاں سے آ گئی؟ تو آپ نے کہا قرآن سے ثابت کرنا ہے. قرآن سے ثابت کرو. تو کروں گا نا، پہلے سوال کا جواب تو دو. نہیں یہ بیس ایک بہانہ ہے، جھوٹا بہانہ ہے. کذاب ہو تو کاذب ایسے بہانے تلاش کرتے ہیں. اچھا عبید بھائی السلام علیکم. عبید بھائی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبید بھائی کاذب ہے. عبید بھائی ہم بہت دیر سے آپ کی یہ باتیں سن رہے ہیں. آپ دوسرے کو موقع دیں اور آپ دوسرے کے اوپر کذاب لگایا ہوا ہے. آپ اس بیچارے کو موقع تو دیں نا.
जो मैं अब बात आप पूछ रहा हूँ आपसे उसका जो बात जवाब दो। पूछी जा रही है वो उसका जवाब दे आप। अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अगर अपना नबी मानते, यस और नो में जवाब दीजिए ताकि बात बताएं, फिर चालू मैं हो जाए। आपको झूठा साबित करता हूँ। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ, तुम अपना मुंह बंद देखो करके मेरे रख। बात सुनो पहले, अपने फिर अपने मैं तुम्हें अल्फाज झूठा सही कैसे करो। साबित करूं? किससे क्या बात करनी है, कितनी मैं बात करनी है और तुम्हारा, किस वक्त किस तुम जगह बीच पे में क्यों, कल्लिमुन्नास तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? बिक़द्रिही जब हम अंजिलुन्नास दोनों, मनाजिलहुम। तू अपने बाप से भी ऐसी बात करता होगा यार, खुदा के बंदे। ओ शर्म कर, बाप तक ना जा। यार तू अपने बाप से भी ऐसी बात करता होगा। मैंने कहा तू बाप तक ना जा। तू अपने बाप की बात बता ना, यार तेरा जी, बाप कौन है? मुझे तो समझ मैं नहीं तेरे आती जैसे कि गंदे घटिया से बात नहीं करना चाहता। यार बस तू मुझे छोड़, मैं गंदा हूँ, तू बहुत भाई पाकीज़ है। तेरा बाप कौन था? फिर गाली गलौज शुरू हो जाएगी। तेरी माँ को ऐसे नहीं यार, मैं दूसरी देखें बात प्लीज। मुझसे गाली सुनी यार है। मेरी बात माँ जो है ना, वो जो बस नुसरत ईसा- जहां ईसा बेगम भाई थी ना, वो ने मेरी छोड़ नानी दी। थी। थी एक ईसा पुलिस वो साहब, मेरी नानी अब्दुल्ला थी। साहब, माँ बाप के नाम छोड़ दें, प्लीज आप तमीज बात से सुने मेरी। अल्फाज का बादशाह चुनाव आप बेहतर बात करें और करें, इल्मी इस गुफ्तगू बगैरत को करें। मैं छोड़े। एक मिनट यार, आप यार प्लीज तू प्लीज बहुत एक बड़ा मिनट गैरती आदमी है, तू बात कर मुझसे। ओए काजब, ओहो, तेरे काजब से मैं बात नहीं करता। तू इज्जत का पाजामा उतार के बैठा हुआ है, हम भी उतार सकते हैं। तेरे यार अपनी एक माँ मिनट। की जाके शलवार उतार बेगैरत, ओहो, वही माँ बाप की। अब्दुल्ला साहब, हरामजादा कुत्ती का बच्चा। ये इसको उतार दो नीचे, गाली तू मत करो। अपनी माँ, यार ईसा भाई एक मिनट बात सुने, बात सुनो भाई, अब्दुल्ला भाई बात सुने, प्यार। चले एक मिनट चले 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 अपनी चले उसे माफ कर दे, चले उसे माफ कर दो, हमारे पास यार आया फिर अहमक चले है, बात। यकीन जानो पिछले हफ्ते भी हमने इसको बात सुन- बर्दाश्त किया। चले बात यहाँ सुने पर यार, आकर एक गन डाल के चला जाता है। ओ चले यार एक मिनट बात सुने प्लीज यार। अच्छा अब्दुल भाई बात सुने, आराम से बात करें। आप तो वो लोग थे जो कहते थे कि लव फॉर अन हेटेड फॉर नन। आप तो सबके लिए प्यार करते हैं, तो ये गालियां आप क्यों देते हैं? मेरे मुंह से सुनी आपने कोई गाली? आप क्यों गाली भाट देते हैं? साहब देखिए, मैं आपके साथ आपको कोई गाली नहीं दी। तो मैं क्यों, आप किसी को भी क्यों देते हैं? क्यों अपनी जुबान नहीं, प्लीज करते हो यार? जो मुझे गाली देगा मैं उसको जरूर दूंगा। ओ यार देखे मेरी बात सुने, इस तरह नहीं करते हम। मैं आपसे बात मेरे कर रहा था। भाई भट्ट साहब, मेरे भाई उसने पहल की है। चले छोड़ दे, आप लीव इट करें इस बात को। अगर बात करनी है मेरे भाई तो हाँ देखें, जी, मैं जी, नहीं जी, कह मैं रहा। आप सुने मेरी, आपसे बात आप सुने करता मेरी हूँ। बात, आप बात सुन ले प्लीज। अल्लाह ताला की बात सुन ले। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब आप कोई दावा करते हैं ना, तो उसके लिए कुरान करीम से दलील लाओ। ये अल्लाह की बात मैं कर रहा हूँ, इस पे गौर करें। आपके मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने नबूवत का दावा किया है, मैंने आपसे ये तस्दीक ली है। फिर मैं आपको आयत दूंगा कि वो किस आयत की रूह से झूठे साबित होते हैं, या वो किस तरीके से झूठे नबी साबित हो रहे हैं। ये मैं साबित करूंगा सब के सामने, ना करूँ तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। आप इकरार तो करें पहले। बात सुने। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुन ले। आप सच्चा और झूठा किसी को साबित नहीं कर सकते, ये खुदा ताला के काम हैं। तो खुदा और ताला की हत्ता आयत के- पेश करूंगा ना एक यार। मिनट बात सुनिए, अब मेरी भी बात सुनना। मैंने आपके आराम से सुनी है मेरे भाई, जी ठीक है। आप किसी को ना सच्चा साबित कर सकते हैं ना झूठा, ना कुरान से ना हदीस से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं कहा कि तू सच्चा है, तू झूठा है। आपके पास क्या सबूत है? आप अब बात खत्म हो ऐसी गई आपकी। ऐसी जाहिलाना बातें मत करें प्लीज। चलो, भट्ट साहब चलो। आप बात कर सकते हैं सही तरीके से, लेकिन आप ये जो आपने ये एक तमीद बांधी हुई है ना कि ना बोगस वाली, ये छोड़ दीजिए। यार फिर वही बात, मैंने तो आपसे कोई ऐसी बात कही नहीं, सब गवाह है। मैं आपसे अल्लाह की एक बात की कि अल्लाह फरमा रहा है, सुन ले अल्लाह यार। कहाँ अब फरमा सुन- रहा है? आयत पेश करें, कहाँ फरमा यार रहा है? सुन तो ले यार, किसी की नहीं, सुन आयत लिया पेश करें करो यार। भाई। आपने कहा अल्लाह फरमा रहा है, कहाँ फरमा रहा सुन है? तो लो, बात तो सुने पूरी। आयत पेश करें, मैं सुन रहा हूँ, आयत चल। पेश करें। आप सुनोगे बात, अगर कुछ सीखना सिखाना है सुन लो। आप पता नहीं क्या लेकर आए या क्या खा कर आए हैं कि बोलने का आप तरीकाकार ही नहीं है आपके पास। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, मैंने कोई बदतमीजी की आपसे? आप चाहे गालियां भी दोगे ना तो मैं बदतमीजी नहीं करूंगा, ये आपका शेवा है। सुन लो बात को सुन लो प्लीज।
ओहो, ये देखें। ईसा साहब आप प्लीज ना बोलें इस तरह, फिर गाली गलौज शुरू हो जाएगी। प्लीज उनको यार नहीं- बात प्लीज ईसा साहब बात करने दें, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, तो प्लीज आप सुने। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ये सारे भाई बैठे हैं, बहन भी इसकी तस्दीक करेगी कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं मतलब है जो सज़ा चोर की वो मेरी। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो कुरान से कोई दलील व बुरहान लाएं। क्या ये बात मैं गलत कह रहा हूँ बहन? बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जब तक आयत नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल गलत है। चलो आयत पढ़े ना, चलो मैं अल्लाह कह ताला रहा ने हूँ उर्दू में तो नहीं फरमाया, अल्लाह ताला ने उर्दू में फरमाया। आप इस बात का इनकार करेंगे तो मैं आयत दूंगा ना। आप इनकार नहीं करते नहीं हैं इस नहीं, बात से कि अल्लाह ने नहीं कहा। तो फिर आप ये भी ना कहें कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। मैं तो फिर मैं कह आपकी रहा हूँ कैसे बात मानूं? मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ओ मेरे आप अगर भाई भट्ट साहब, एक सीधी सादी बात है, आपने अल्लाह की तरफ मंसूब करके कहा है, तो आप अल्लाह ताला की आयत क्यों नहीं पेश करते? चलो ओ यार तुसी आप मेरी जी बात ही नहीं सुन जनाब रहे तो मैं किबला क्या हजूर बाट साहब, थोड़ा सा मौका दें। अगर मेरे पास कोई छोटी सी दवाई हो तो मैं इनको दवाई दे दूं, ये ठीक हो जाए शायद। जी दो लोग प्लीज बात कर रहे हुआ करें ना, उनको बात सब झूठ रखे, दो सही लोगों को है, बात करने ठीक है ठीक है, मैं खामोश हो जाता हूँ, मसला नहीं। अच्छा भट्ट साहब, मेरी आपसे नहायत अदब से गुजारिश है कि जब अल्लाह ताला को मंसूब करके बात कर रहे हैं तो आयत पेश करें। पहले आप ऐसी- इस बात की इनकार तो करें जो मैं पेश कर रहा हूँ कि भाई ये मैं आप नहीं ना कर मानता, रहे तो फिर मेरे तो भाई, आप नहीं कर रहे। चलो और मैं भाई साहब आपको ये कह रहा हूँ कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि कहाँ आपने अगर कहाँ कोई दावा फरमा किया रहा है है, तो कैसे फरमाया? उर्दू में फरमाया? और यार मेरी बात तो सुन लो पहले यार। नहीं, अगर आप उर्दू इस में बात फरमाया पे है। और इस बात पे इनकार करोगे तो मैं देता हूँ ना। आप इनकार मैं- करते हो इस बात के, जो मैं कह रहा हूँ ये गलत है। तो मैं कह रहा हूँ उर्दू में गलत कह रहे हैं आप। चलो उर्दू में मैं यार अल्लाह की बात कर रहा हूँ तो उर्दू, आपकी जुबान उर्दू है तो उर्दू में बोलूंगा ना। नहीं, अल्लाह की जुबान, अल्लाह ने जो कुरान पाक, आप कुरान का हवाला दे रहे हैं और पर आप का हवाला इनकार दे रहे हैं, करो तो फिर मैं वाला आयत- दूंगा ना। आप मुनकर पहले आयत बनो तो पेश- फिर ना। और यार आप क्या मुनकर तो आपने बनो एक पहले। जिद आप भट्ट साहब, जाहिल आपने इंसान हो जिद यार, लगा मैं अब रखी क्या है। बहस आपके से करूं। जब आपके पास कोई आयत नहीं है, अपने पास से फजूल बातें मत करो। चलो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ आप बोलो कि ये झूठी है, कुरान में नहीं है, तो फिर मैं दूंगा ना आपको आयत। मैं क्यों कहूँगी? मैं तो फिर- यही तो फिर पूछ इसका- रहा हूँ कि कुरान में है तो कहाँ है? यार फजूल आपसे बात करना मेरा ख्याल है फजूल है। और बस को कर बस लीजिए, बस मैं बस तो ऐसे देख जाहिल लिया है, इंसान से बात नहीं सारे कर सकता। सारे लोगों ने सुन लिया है कि आपके पास ये कोई आयत नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। चलो जब आयत नहीं पेश कर सकते तो आपका झूठ है, ये सब बकवास कर रहे हैं आप। अच्छा आइए बदतमीजी, फिर आप बदतमीजी पे उतर रहे हैं। मैंने अर्ज की सॉरी 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 मैंने- सॉरी मैंने अर्ज की सॉरी है। भट्ट साहब, सॉरी। बस आगे चले, आयत पेश करें, आयत पेश करें। अस्सलाम मैंने वालेकुम जनाब। आपसे यार अर्ज की है। नहीं, आयत पेश करिए प्लीज। ओ यार बात तो सुन लो अल्लाह का। मैंने पता कोई नहीं बात तुम नहीं सुनी, सिर्फ भाई आयत पेश अपने करो। मिर्जे का ही तुम्हें वास्ता है, सुन तो लो किसी बगैर ओ की भाई, यार। तुम्हें तेरे शैतान का वास्ता है, मुझे आयत पेश कर। चलो और मैं अब क्या बोलूं यार। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल है? ठीक है, साजिद जनाब अर्ज कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह अब्दुल्ला भाई को बताएं, नीचे कमेंट्स में आयत मौजूद है। जी ये ले जी ये नीचे सर, आयत बहुत पड़ी। शुक्रिया आपका। नीचे आयत मौजूद है, देखिए, कुल ये जो- हाथो बुरहान ये जो तर्जमा कर रहे हैं, स्वादिकीन है। वो तर्जमा नहीं है, ये तर्जमा अपने पास से उन्होंने अपने पास से बात बनाई अच्छा है। इस आयत का तर्जुमा आप करें क्या है? नहीं, आपने इस आयत का तर्जमा नहीं किया। तो मैं क्या किया? मैंने ये कहा कि हटा क्यों दी है आप जी? जी अब्दुल्ला साहब, इस आयत का तर्जुमा मैं कर देता हूँ। इस आयत का तर्जुमा मैं कर देता जी, हूँ। जी, कुल का करिए। मतलब है फर्म, सुन ले आप तो यार, का सुन मतलब ले। है ले आओ बुरहानकुम, तुम्हारी अपनी बुरहान, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो ये मैंने तर्जुमा है भी सर यही इसका। अर्ज की थी कि अगर तुम अपने मैंने भी यही कहा, सब सुन रहे हैं कि तुम तो अगर ये अपने तो- दावे में सच्चे हो तो कोई कुरान से दलाइल लाओ। ये मैंने कहा कि नहीं कहा? आपने बिल्कुल गलत कहा है मेरे भाई। चलो, अभी उन्होंने फिर जो तर्जमा यार- किया है वो और है, आप जो बात कर रहे हैं वो और है।
भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो अल्लाह कह रहा है कोई दलाइल लाओ, कुरान की कोई बुरहान लाओ, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर तुम सच्चे हो, इस तरह फिर मैं भी कहता हूँ कि अगर तुम सच्चे हो तो हम हैं? तो दलाइल देंगे ना, हम आयत के हवाले देंगे। तुम्हारे पास- आप तो पहले मेरी बात का तुम्हारे जवाब पास दें। कोई दलाइल नहीं है। चलो, और यार तुम जवाब तो दो पहले सवाल का कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया, जवाब तो दो, मैं फिर क्यों आगे दूं चलेंगे जवाब? ना। मैं चलो, पाबंद नहीं खैर, हूँ। तो फिर मैं मैं कैसे भी चलूंगा आपसे, कैसे बात करूं, कैसे झूठा साबित करूं आप? मैं कोई पाबंद नहीं हूँ किसी के बारे में कहने का। मैं तो आपके बारे में, मैं आपके बारे में ओ नहीं कह भाई सकता आप, कि तुम सच्चे हो या आप झूठे हो। ओ यार आप उसको नबी मानते हो, इसलिए मैं आप ओ भाई मैं आपके बारे में नहीं कह सकता कि तुम सच्चे हो या झूठे हो। चलो, मैं तो किसी तो के बारे यार में नहीं कहूँ। तो फिर बात किस तरह करेंगे हम? बात इसी तरह करेंगे किस तरह, कि किस तरह? अकल से बात करें, आप इल्म से बात करें। है बच्चों वाली बात करते जी हैं, अब्दुल्ला इल्म की भाई तो अपने बात बारे कर- में कह सकते हैं कि आप हाँ जी, बात को आगे चलाएं ना। इधर ये आप सही उड़ा के बैठ गए हैं भाई, जो व्हाट्सएप आगे बात कर चलें, रहे हैं उसको आप- आगे आप चलाएं। बताएं, आप आप इनको ना बताएं मानो कि वाली आप- पॉलिसी पे चल रहे हैं। देखिए मेरे भाई, भट्ट साहब को इतना इल्म नहीं है कि चलो, वो और मुझे बात इल्म नहीं, क्या जवाब कर तो रहे दे हैं। दो, और जवाब तो दे मेरी दो, बात मुझे इल्म सुने, नहीं है। एक सेकेंड मेरी बात सुने। अगर तो मतलब ऐसे टाइम ना जाया करें, ठीक है। अगर तो आपने कोई तरीके की बात करनी है तो मोस्ट वेलकम, नई तरीके की बात करनी तो आप मतलब तरीका तो देखिए ना। उन्होंने अगर आपसे तरीके ये से- पूछा है कि आप मिर्जा मेरा साहब को बाप नबी साहबा, मानते हैं या नहीं मानते। आपको भी बड़ा तरीका आता है गलत बयानी करने का, ठीक है। ये जो लोग गलत बयानी करते हैं, मैं मुझे ये उनको लानत बताइए कि डालता आप हूँ, हमें गलत लानतुल्लाह साबित अलल करते काज़िबीन। हैं। हम ये कहते हैं कि मिर्जा मैं साहब झूठों को पर अल्लाह आप की लानत नबी अच्छा मानते बहन, हैं। अच्छा बहन, उम्मे बहन एक बात मैं इनको बताता। अच्छा सुने जी, अब आपने नहीं बोलना, आप मुझसे रेफरेंस ले लो, अब्दुल्ला साहब रेफरेंस ले लो। रूहानी खजाइन एक गलती का अजाला, उसके आखिरी सफ़े पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से ज़िल्ली और बरूज़ी नबी हूँ। अब मैं कुरान से आपसे पूछता हूँ कि आपके जो नबी ने दावा किया है, मुझे अलम से लेकर वन्नास तक कुरान में ये बता दें ज़िल्ली और बरूज़ी का जिक्र, मैं इन सब के सामने गर्दन कटवा दूंगा। अब अच्छा, आपका फ़र्ज़ है बताना, ठीक वरना है। आप अहमदियत से दस्तबरदार हों। ये मेरी मर्जी, मैं आपका पाबंद नहीं हूँ, दस्तबरदार हूँ या ना रहूँ या कायम रहूँ। चलो ना हो, मैं- चलो ना हो, आयत दो मुझे, ठीक आप है? ये मुझे अच्छा, हवाला दो। अब ठीक है। अब मुझे कुरान से ही साबित करो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया था, साबित करो। जो कुरान से। मैं सवाल कर रहा हूँ ना, जो मैं पहले इस सवाल का नहीं, जवाब नहीं, दो, सवाल के ऊपर सवाल करना नबी जालत करीम होती सल्लल्लाहु अलैहि है। वसल्लम ने दावा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा नहीं कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। कुरान बिल्कुल गलत कुरान से है। किया, सूरत अराफ की आयत नंबर 158 पढ़ रही हूँ। आप देखें ना, आप फटाफट बहानेबाजी ना बनाएं। वो मेरे बाप आपका साहब मर्जी ठोकी जाए अब्दुल्ला इसमें कौन साहब। सी बहानेबाजी है? ये आप अब्दुल्ला कहते साहब दी मंजी ठुकनी है। अब्दुल्ला साहब दा प्यो भी आ जाए ना ते जवाब नहीं दे सकता, ये आयत दा हवाला नहीं दे सकता ज़िली ते बरूज़ी नबी दा। इन्हू ये पूछो ज़िली बरूज़ी नबी दा मानी किए भी नहीं दस सकता। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਠੁਕਣੀ ਓਏ ਕਾਕਾ ਮਨਜੀਤ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਟੁਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਟੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। नहीं कर सका। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि दावा नबूवत पेश कर। अच्छा यार ਇਹੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਾਗਲ ਕੇ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ अब्दुल्ला साहब सूरह अराफ की जिहड़ी आयत उन्हें पेश की है जिहदे च नबी पाक साहब सब ने सुन लेता है, तुसी कान बंद रखे हैं। प्यारे भाई, गल हो के टोरो की करते प्यारे भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान में जिस पे दावा हो ही नहीं सकता। मोहतरम प्यारे भाई अब्दुल्ला, देखें जो इन्होंने हजरत आपको ईसा ने क्वेश्चन कहा किया है। इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम या बनी इस्राइल, इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम। हजरत मूसा ने कहा अन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाप इन्नी मेरे साथ रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। जो फौत हो गया है उसकी बात मत करो मेरे साथ। कौन फौत हो गया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ तो उन्होंने कहा नहीं कि इन्नी रसूलुल्लाहि मैं अलैकुम। उसकी
मैं उनकी बात नहीं मानता। वो तो दोनों भाई साथ आप हो गए। मानते हैं ना, अब वो आपका अकीदा, आप अपना मैं अकीदा हम पे कुरान ना को मानते थोपे। हो कि कुरान में उन्होंने कहा कि नहीं कि या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम, इसका आप भी इनकार किसी की करते ना मानो, हो? आप अपने नबी की मान रहे हो, उसकी दलील दे दो यार। मैं तुमसे दलील मांग रहा हूँ जिल्ली दरूदी की। पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान में ओ यार तुम्हारा नबूवत- तल्लक ही नहीं है उस पाक हस्ती से। तुम अपनी अपनी हस्ती की बात करो, उस पाक हस्ती से तुम्हारा तल्लक ही नहीं। तो मेरा तो तुम मिर्जे की बात करो, मेरा एक सूरत तुम मिर्जे की बात करो जिसने मेरा- नबूवत का दावा मेरी किया है, बात जिसने एक नबूवत का दावा बट किया है, प्लीज से हो उसकी रही है। आयत पेश करो। मेरी बात एक बट प्लीज से हो रही है। और फिर वही बात, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ अब्दुल्ला तुम्हें भाई कि देखें, भट्ट साहब एक मिनट, अब्दुल्ला भाई देखें प्लीज, आप तबरक ना तलाश करें, आप उनकी जवाब का सवाल का जवाब दें। मैं नहीं, वो मेरे सवाल का जवाब दे, कुरान से मैंने साबित पहले करें सवाल हज़रत आपको मोहम्मद किया या मुस्तफा आपने मुझे सल्लल्लाहु अलैहि किया? वसल्लम का। भट्ट भाई देखें, अगर अब्दुल्ला भाई आपके पास जवाब नहीं है तो आप कह दें कि भाई मेरे पास जवाब नहीं है। आप आगे से सवाल ना करें, पहले आप उनके जवाब दें, फिर उनसे क्यों सवाल नहीं का सवाल जवाब करूं? दे। फिर वही बात, ओ यार सवाल का जवाब सवाल दे। कर मैंने सकता है। 10 बंदों के सामने बैठ के, और 39 बंदे नीचे सुन रहे हैं, 8-10 बंदे ऊपर बैठे हैं, सबके सामने मैंने एक सवाल किया, उसका जवाब दो, जो ईमानदारी का तकाजा होता है। जो आप मैंने चातरों सवाल की किया, तरह सवाल पे सवाल कर रहे हैं। ये चातर लोग करते हैं जो धोखेबाज होते हैं, जिनके पास जवाब नहीं होते। और जाहिल इंसान, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब अब्दुल्ला दो। भाई प्लीज अच्छी लैंग्वेज फिर वही- इस्तेमाल करें। फिर वही बात। अच्छा दादा साहब, बस सवाल एक का सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब होता है। पहले आप उनका जवाब दे दें, फिर आप देखें, अपना सवाल आप उसके रखे ऊपर सवाल, मैं कायम दूंगा करें। जवाब इंशाल्लाह, और मैं दूंगा नहीं, नहीं, इंशाल्लाह गलत, दूंगा। ये गलत सवाल कर रहे हैं। ये सवाल, वो इनका गलत सवाल कर ही रहे हैं, सही जाहिलाना कर सवाल रहे है। हैं। आपकी किताब, आप अपनी क्यों किताब इसको- अभी ऑनलाइन इनका खोल लो। सवाल ही देखिए, इनका और यार सवाल बात सुनो, जाहिलाना और बात सवाल सुनो, है। और बात मैं सुनो, और जाहिल बात तो सुनो यार। जाहिलाना सवाल आप का जवाब अभी नहीं देता। ऑनलाइन अपनी किताब खोल लो, जिसमें अगर उसने दावा ना मेरी किया हो किताब है तो मैं कुरान सब के पाक। सामने। मेरी चलो, किताब है कुरान पाक। मिर्जा साहब की किताब जिसको मेरी आप किताब है नबी कुरान मानते हो, पाक। ज्यादा आप बक बक आप ना करो। मेरी किताब है कुरान पाक। फिर वही बात, तुम तो मेरा ख्याल है कुछ चर्सी लगते हो, तुमने कुछ चर्स पी हुई है। कोई नहीं, नहीं, आपको शाबाश, नहीं है शाबाश, बात। शाबाश, तुम शाबाश। आहिस्ता आहिस्ता तू छोड़ अपनी दो, ये औकात फिर पे आ रहा गाली है ना, गलौज पे आ जाएगा। भौंकने पे आ रहा है ना, भाई अपनी देखें, औकात पे आ रहा है, खत्म वो तो भौंकने ये पे आ रहा है। अब्दुल्ला भाई मेरी बात सुने प्लीज प्लीज। नहीं, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैं इसी से बात करनी है, यही मेरी बात का जवाब देगा। ठीक है, वो आपसे कुरान से ही दलील मांग रहे हैं ना, आपकी तो किताब मैं भी कुरान से मांग रहा हूँ, मैं भी कुरान से मांग रहा हूँ। पहले मैंने तो पहले है सवाल मैंने किया, आयत नंबर 158, दी तो है। जुमा आयत नंबर 102
निकालने दो, ये गंदा बंदा, ये रोज गालियां निकालते, इसका काम है। आपको कोई गाली देगा ना, आपने गाली देनी है, और आप ये मैं तर्जुमा ये लगाता तर्जुमा हूं। लगाए, पहले इससे कहें कि अब पूरे चैलेंज है पूरी कादियानियत को कि ये सही तर्जुमा करके लाएंगे, तर्जुमा लगाए अगर मैंने गलत किया तो। आपने सूरह राफ को 158 का है ना? जी 158। अहल तलावत करती हो, वो भी गलतियां बहुत करती हो। चले जी ये लगाए जरा, और तुम्हें अब्दुल्ला तू बड़ा आ गया कारी, नहीं तू अपनी गंदा जवाब करती है, छोड़ दे। वो भी ये तर्जुमा लगा दे, पेशाब छूटा लगाए नहीं, तर्जुमा, और जरा लिपटा तुझे- सारे ये देते। इधर ते तेनू मेरे को इधर मैं कहता हूं, इसको खोलने दे, लगा दे, इसको बोलने दे, ना लगाए म्यूट इसको। ये बगैरती कर रहे हैं ना, म्यूट लगा के बगैरती करते हैं अपनी तू यहाँ बकवास पर कर तर्जुमा लेते हैं। गलत साबित कर, ये पढ़, इसको तर्जुमा को लगा, इसका कर तर्जुमा अब क्या है। अब बताएं जी कौन झूठा है, बताओ। कादियानी लगाओ जरा नारे कादियानियों के, तू कादियानियों के नबी समेत। मुनाफका मुशरक, बात सुन, तू मुशरक है, मुनाफका है और मुनकरा है कुरान की, हद रसूल की। बेगैरत इंसान तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, तुम्हें रात नहीं, नहीं है, बादशाह, किसी बादशाह, कश इसको की दे वहाँ दे, के इसका बच्चे, काम तुम है, हरामी वो इंसान हो, तुम तेरी मैं हरामी बहन हूँ, इंसान ये हो, तो है। तुम हरामी इंसान हो, बगैरत बेगैरत तो इंसान तुम- तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं। तुम माँ बहन को भी एक कर रहे हो, हमारी बहन को तुम गलत कह रहे हो। तुम और हो ही बेगैरत किसी तो- हराम के और इंसान बेगैरत हो। तुम बट- अपनी बेगैरत असल बाप अपनी की औलाद औकात में नहीं हो, रहा, नीचे तेरी उतारो इस माँ को बेगैरत चोद देना, को, इस बकवास बेगैरत की को तो। नीचे उतारो, नीचे उतार दो इस बेगैरत को। ये इस हरामजादा काबिल नहीं है कि कुत्ते का इससे बात बच्चा। की जाए। ये दल्ला इस काम सुअर। तुम इस काबिल नहीं हो, और क्योंकि दल्ले सुअर, तू इस तुम काबिल नहीं है, तेरे हराम साथ के बकवास हो हराम जाए। के बच्चे। आगे तो अपनी अब्दुल्ला, औकात में आ गया मेरी बात मादर सुनो। चोर। हकीम राशिद देखो प्लीज चुप करो, गाली ना दो। आपको किसी ने गाली नहीं दी, क्यों आप गालियां दे रहे हो यार? और इस बहन चोद ने गाली दी है, बट ने। नहीं यार देखो, फिर आप उनको भट्ट साहब को गालियां दे रहे हो। भट्ट साहब ने आपको बट खुद बहन गाली दी। चोद पहले उसने शुरू की है। यार देखो, फिर यार आप गाली दे रहे हो। तुम आप क्यों कर रहे हो? बेगैरत इंसान नहीं, हो। इस हरामजादे पहले शुरू की है। भट्ट साहब, और भट्ट यार साहब, प्लीज, बेगैरत, प्लीज मैं आप अपना मुंह गंदा ना करें। भट्ट और साहब, हरामजादे बगैरत बट एक मिनट यार, एक भट्ट साहब मिनट। प्लीज। बट देखिए तू बड़ा बहन चोद है, बगैरत यार, है, हकीम कुत्ते का राशिद बच्चा है, देखो, सूअर हकीम का राशिद बच्चा है। मत- देखे ये जान छुड़ा रहे हैं, इसको गालियां देने दे। उन्होंने क्या तुम आयत पेश कर दी, तर्जुमा गलत साबित कर दो। मैंने काम आज कर। इसीलिए उम्र ये बाद जितनी मैंने गालियां निकालते हैं ना, इनको जरा लगाओ इनकी वीडियोस। वीडियो मेरे पास भी है, मैं भी तुम्हारी वीडियो लगाऊंगा जो तूने लोगों को गाली दी है। उमर बाप तू एक गश्ती है। ओ यार देखो आप देख लो, अब ये देखो आप हमारे भट्ट साहब प्लीज इसको कहने दें, ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं ये और बालक बिल। कुत्ती दिया पुत्रा, तू खत्म हो चुके हैं। अच्छा और कुछ और कुछ क्या, तस्करा खत्म तो पढ़ो। तुसी हो गया। मिर्जा को दफन कर दिया आज तुमने, ये गालियां निकाल के। तेरी माँ को दफन किया मैं, बेगैरत। यार देखो ये मिर्जा साहब ने जो गालियां लिखी हैं, नहीं, ये वो- निडो तेरी माँ साहब, को बेगैरत को दफन किया और है। वो सही बोल रहा है। और भड़वे- निडो साहब एक और मिनट भड़वे- सिर्फ और 2-3 भड़वे- सेकंड के लिए और भड़वे उन्होंने मिर्जा और साहब को भड़वे। दफन नहीं किया, सड़कों पे घसीट रहे हैं अभी। तेरी माँ ये को घसीट रहा है। घसीट रहा हूँ। ये घसीट रहा है मिर्जा को, दफन नहीं अदालत किया। किसे को कंजरी दिया देखो- पुत्रा तू। भट्ट साहब एक मिनट, आप नहीं बोले। अब देखो हकीम राशिद, तुम्हें किसी ने गाली दी है ये बताओ? मुझे सब बेगैरतों ने, इन बेगैरतों ने गाली दी है। तुम्हें किसी ने गाली नहीं। देखो कुरान का तर्जुमा वो लगा रहे हैं, प्लीज तुम उसका तर्जुमा कर दो। और पागल दे पुत्र, तू सुन के भी कहना कि किसने गाली दी। यार बड़ा आप- हरामजादा है तू भी। यार देखो आप गालियां दे रहे हो, ऐसे मत करो। क्यों मिर्जा साहब की नहीं, वो बेगैरत आदमी, तू उनकी गाली सुन के कहता किसी ने नहीं दी। यार बड़ा तू देखो- बेगैरत है। देखो नहीं, तेरे सामने वो गाली दे रहे हैं और तू कह रहा है नहीं। ना यार देखो आप नीडो उसका मकसद ये है कि आप मिर्जा साहब को सड़कों पे घसीटो। ओ वाह जो यार, बोल रहे हैं, बोंड दफन कर मारांगा दिया। मैं पैंट चोदा। मिर्जा भट्ट साहब आप किसी बोलो। तो तेरी मां मैं किसी टांगा, पैंट चोदा तेरी मां ने किसी टांगा। शायद भाई आप बोलेंगे मैं आपको उतार दूंगा, इसको मैं नहीं उतारता और ना ही कोई मॉडरेटर इसको उतारे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है हकीम राशिद इसको साहब। कोई ना उतारे। एक तो
तर्जुमा साबित करो गलत और दूसरा हकीम राशिद जना साहब, नबी साबित करे। बस बात मैं खत्म। लगाता हूँ आयत, आप गालियां निकालने के बजाय प्लीज उसका तर्जुमा कर दे। चलें शाबाश, चलें ये आयत का तर्जुमा कर दे। ये कौन सी सूरत क्या आयत है? ये सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 158 है। एक मिनट मैं निकाल के बस 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 आगे नहीं बोलो, मैं निकाल के उसका तर्जुमा मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और ये सामने लगा हुआ है ना सर? नहीं मैंने ये नहीं पढ़ना, ये तर्जुमा तुमने गलत किया हुआ है। अच्छा आप पढ़ दो, चलो, आप पढ़ दो। हाँ मैं कुरान से तर्जुमा निकाल के तो वो सुनाऊंगा। ठीक है, सुनाए सुनाए, हम सुन रहे हैं। तुम लोगों ने कुरान का तर्जुमा ही गलत किया हुआ है, पूरे कुरान का तर्जुमा गलत करते हो। अच्छा आप सही वाला बता देना, अभी आप बता देना। हाँ मैं सही बताऊंगा। सूरह अल-अराफ आपकी 159 बनेगी। नहीं सूरह नंबर कितने हैं? सूरह अल-अराफ है ना, 7वीं नंबर सूरत है और उसका 159 159। एक ठीक है मैं देखता हूँ। देखो अगर इंसानों की तरह बात करोगे तो मैं भी इंसानों की तरह करूंगा। जान हम आपसे कुछ भी, कोई बंदा आपको गाली निकालेगा मैं उसको उतार दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको नहीं जो बीच में बोलेगा उसको उतारोगे। कोई नहीं बोलता। आप चले ये जो मेरे बाप ने आपको तर्जुमा बताया ये कर देता प्लीज। मैं यही आयत निकाल के उसका तर्जुमा मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये गलत कोई बात नहीं, जो भी हो। मैं देख लेता हूँ। नीचे भी कोई बंदा गलत कमेंट ना करे, जिसने भी गलत कमेंट किया मैं उसको म्यूट कर दूंगा और बाद में गिला ना कीजिए प्लीज। कोई भी बंदा गाली लिखेगा, कोई भी बंदा अखलाक से बुरी नीची बात लिखेगा, मैं उसको स्टेट में म्यूट कर दूंगा। कोई कुरान की आयत लिख सकते हैं, कोई हदीस लिख सकते हैं, लिख दें। इसके अलावा कोई भी गाली नहीं लिखनी है। कोई रेफरेंस लिखना हो वो लिख सकते हैं और उसमें कोई रदल बदल नहीं करना, बिल्कुल स्टेट में जो लिखी हुई बात है वो लिख के हवाले के साथ लिख सकते हैं। बाकी कोई गाली शाली जिसने लिखी चाहे वो कोई भी, मैं उसको म्यूट कर दूंगा। जी मोहतरम, ये सूरह अल-अराफ या अल-अराब? सर सूरह अल-अराफ सूरत नंबर 7 है और आपकी 159 आयत बनेगी हमारी। नहीं मतलब आखिर पे फे है या बे है? फे। ठीक है मिल गई बस यही मैंने 159 158 कर लो, ठीक है। नीचे बैठे सब टैप टैप कर लें, सारे बहन भाई टैप टैप करें ताकि ब्रॉड ऊपर जाए और अपनी बिल्कुल ज़बरदस्त कोई भी कुरान की आयत या कोई उसका तर्जुमा लिखते हैं लिख दें। कोई भी हवाला अगर मिर्ज़ा साहब की किताब से लिखते हैं तो बिल्कुल मनवान वही लिखना, मनवान जो वहाँ पे लिखा हुआ है हवाले के साथ लिखें। और कोई भी गाली, कोई भी अखलाक से जुड़ी हुई बात किसी बंदे ने भी लिखी उसको स्टेट पे म्यूट कर दिया जाएगा। जी सूरह अल-अराफ नहीं जानिशा, कैमरे को छोड़ें, ये बस जो सूरत एक लफ्ज़ पे लफ्ज़ तर्जुमा कर देंगे ना तो ठीक है वो। सूरह नंबर 7 आयत नंबर
मेरा ख्याल है आएगा चौथा पांचवा आएगा पांचवा नहीं 5वां नहीं होगा, ये 7वां 8वां पारा होगा। 8वां पारा। लन तनालु अल बिर्रा, जी 9वां पारा है, 9वां पारा। अच्छा 158। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। कि मैंने पढ़ा हुआ है, अब काफी दफा पढ़ी है ये आयतें। अभी मोर्डिनेटर साहब हूर ऊपर आना चाहती है, उसको ले दे, वो लिख रही थी। यार उसकी आईडी प्राइवेट है, नहीं कॉल पे ले सकते। अच्छा सॉरी माजरत चाहता हूँ। बस वो म्यूट रखें, फिर अब्दुल्ला साहब को गुस्सा आ जाएगा। बाकी सब म्यूट रखें प्लीज, तो फिर उनकी तवज्जो हट जाती है। म्यूट करें प्लीज। 150 159 कुल या नजदीक पहुंच गया हूं मैं। ठीक है, आप जितना टाइम लेते ले लें, कोई मसला नहीं। उतनी देर तक मैं नीडो आपसे बात कर सकता हूँ, उसको ढूंढने दे। नहीं इनको ढूंढने दे। ये उमर बाब ने आपने बताया कि पारा 9 में है ना? जी पारा 9 158। पारा 9 6 7 हाँ जी 158 मिल गई। One 58. ये सूरत के आखिर में है मेरे ख्याल है। नहीं 158 आए थे, आखिर में कैसी हो गई? अच्छा उम्र सिस्टर और नीचे सादिया सिस्टर आई हैं, अगर उनको ले लें तो। जी बिल्कुल ले। सादिया सिस्टर है नीचे बैठी। जैद भी आया हुआ है। जैद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैद भाई वो कह रहे हैं मैं बोल नहीं सकता, वो उन्होंने नीचे मैसेज किया हुआ है। और एक और सिस्टर, मैंने सादिया सिस्टर से पूछा था ऊपर आना है, तो उनकी आईडी प्राइवेट है, तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं डाली। मैंने उनको कमेंट्स में पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। नहीं वो मैं सिस्टर ही उठा सकती हैं, हम नहीं उठा सकते। अच्छा वही कह रहा हूँ, उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं डाली। हकीम राशिद साहब 206 इसकी आयात हैं, आपकी 207 बनेगी और आपने 159 निकालनी है। ठीक है बस मैं पहुंच गया हूँ, नजदीक पहुंच गया हूँ। थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है। आप शूटर यार तंग ना कर, टाइम दे उन्होंने, वो कूल होए ने तो कूल रहन दे। नहीं मैंने कूल किया, वरना तो ये बड़े तपे हुए थे। जी नहीं है ना कहो। नहीं भाई मैं ऐसे नहीं तपता, जो लोग मुझे तपाते हैं ना फिर मैं तपता हूं। सब तुसी ढूंढो, फोकस करो प्लीज। इन्हों कोई मैच गल करा नहीं, उसने कोई आदी हो गए ने ना, तपे खान दे तो फिर ओ बस कर यार, तू तो मुंह अपना बंद कर। अपना व्हाट्सएप इनको निकालने दे, आए वो पहुंच के करीब ही। अब्दुल्ला साहब कौन सी आयत पे हैं अभी आप?
میں فَإِن كُنتُم نہیں ابھی میں میرے خیال کبھی میں آگے قل نہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اچھا جی میں ایک دو دفعہ آگے نکل گیا تھا پھر پیچھے آ گیا ہوں. اب میں آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں. کریں خیر ہے کوئی نہیں. ہم آپ کو پورا چانس دیں گے. آپ آیت ڈھونڈیں اور پڑھیں اور ترجمہ. شکریہ بہت مہربانی. عبداللہ صاحب ویسے آیت سامنے لگی ہے پڑھ کے تسی اتوں ترجمہ تسی اپنا لفظی کر لو. آیت تے سامنے لگی ہے بڑی. دیکھو جی میں اپنے پاس سے لفظی ترجمہ نہیں نہ میں کرتا ہوں نہ میں سنتا ہوں کسی کا. چلو ٹھنڈو تسی ٹھنڈو نیڑے پہنچ شکریہ. ٹھنڈو 70 آپ عبداللہ بھائی کیمرہ کھول سکتے ہیں؟ ہم آپ کو گائیڈ کریں کہ کہاں پہ آپ پہنچے. ہو سکتا ہے آپ کی نظر کمزور ہے تو آپ کو آپ قرآن سامنے کر دیں, میں آپ کو بتاتا جی رہوں. مل گئی. شکریہ. ہاں جی. اچھا اب میری سب سے گزارش ہے کہ پلیز کوئی بندہ اس میں نہ بولے. عمر رباب اور یہ عبداللہ بھائی اپنے مکالمہ کریں گے پلیز. اس دن بھی ایسے ہی ہوا تھا, آج نہ کوئی بولے پلیز. عمر رباب آپ نے جواب دینا ہے. آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں, ان کو پڑھنے دیں پلیز. آپ میوٹ کر لیں, انہی سے بات کر رہے ہیں. جی میں ترجمہ پڑھوں گا. آیت تو آپ نے لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. کہو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت حاصل ہے. اس کے سوا کوئی معبود. ایک منٹ. اب جی مجھے بتائیں کہ میں نے ترجمہ جتنے لوگ سن رہے ہیں گواہی دیں کہ میں نے کیا ترجمہ کیا تھا. دوبارہ سے پڑھ دیں عبداللہ صاحب. مجھے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم. اب پڑھنے دو پلیز, پڑھنے دیں. جی جمیعہ تک آپ نے پڑھ لیا, دوبارہ پھر پڑھ لیں. نہیں آپ بیچ میں نہ روکیں پلیز. دیکھیں جی میں نے جو ترجمہ جہاں تک پڑھا ہے آپ اتنا ترجمہ کر دیں نا. عبداللہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف یہاں تک پڑھنا ہے کہ جو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, یعنی کہ اس کا ترجمہ. نہیں میں پوری آیت کا پڑھنا ہے ترجمہ. اچھا دوبارہ سے پڑھ دیں, دوبارہ سے پوری آیت کا ترجمہ پڑھ دیں. تو میں پڑھوں گا نا, تو آپ پلیز مجھے روکیں. پڑھیں, ان کو آپ کوئی نہ روکے. دوبارہ سے آپ پوری آیت کا ترجمہ پڑھ دیں اور نوٹ کریں سارے. اچھا کہو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. جی اب مجھے بتائیں جی میں نے ترجمہ غلط کیا تھا. پھر بولیے یار, میں نے بتایا ترجمہ غلط کیا تھا یا نہیں. آپ کو کیا مصیبت کیا ہے بھئی آپ نے مجھے کہا کہ تم ایک جھوٹی عالمہ ہو, تم غلط ترجمہ کرتی ہو. یہاں پہ حق بنتا ہے ان کا کہنا. سنو اب آرام سے بات کو. اگر پہلے آپ نہیں سنو گی تو پھر میں بات ہی نہیں کروں گا. عبداللہ بھائی دیکھیں تم پہلے یہاں پر غلط ثابت کرو ترجمہ. میرے باپ پلیز آپ چپ کریں. دیکھیں عبداللہ بھائی ترجمہ ثابت کریں گے. دیکھیں میری بات سنیں. ڈیڈ لاک جو آیا ہے وہ یہاں پہ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ کہہ دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, اور آپ نے کہا کہ یہ آپ نے ترجمہ غلط کیا, اور پھر آپ نے جب کیا آپ نے بھی وہی ترجمہ کیا جو انہوں نے کیا. تو پھر غلط کہاں سے کیا؟ یہ یہاں کا ترجمہ جو ہے یہ غلط ہے لکھا ہوا. انہوں نے بھی یہی کہا ہے نا تم سب کی طرف. ہاں جی, تو یہاں پہ بھی یہی لکھا ہوا تم سب کی طرف. اچھا تو مجھے آپ پورا ترجمہ تو پڑھنے تو دو نا. اچھا آپ کر لیں پورا ترجمہ. اب میرے باپ یہ پورا ترجمہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد آپ نے جو بات کرنی ہے اس کے مطابق. چلیں عبداللہ بھائی آپ پڑھ لیں شابہ جلدی. ہاں جی. کہو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت حاصل ہے.
اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، پس اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نبی ہے اور امی بھی ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، اس کے کلمات پر اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے ذریعہ سے ہدایت پا رہے ہیں اور اسی کے ذریعہ سے دنیا میں انصاف کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نہیں ہے ثابت ہوتا۔ جی ثابت کریے۔ جی یہ کس کا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے بتا دیں؟ نبی کا رسول کا دعویٰ نہیں ثابت ہوتا۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو دعویٰ ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ایک سیکنڈ جی ابھی نہیں بات اب سنیے مجھے میری۔ یہ بتائیں، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ نہیں ثابت ہو رہا، تو جس نبی کا ثابت ہو رہا ہے وہ بتائیں کون ہے؟ مجھے کسی اور سے غرض نہیں ہے، میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کروں گا، مجھے کسی دوسرے تیسرے نبی کی کوئی بات نہیں کرنی، صرف اسی پہ بات کرنی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت رسول کہتے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم، تو میں تمہاری طرف ہوں، یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے اپنا سورہ صف کے، یہاں پر کس کا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے؟ تمام اللہ انسانیت کے لیے، جہان اللہ کے لیے تعالیٰ نے کون آئی ہے؟ فرمایا کون ہے سا رسول قرآن آیا ہے؟ مجید میں، جو تمام، مجھے یہ بتائیں کہ جتنے نبی آئے یہ وہ بنی قرآنی آیت ہے، میری بہن، یہ قرآنی آیت ہے۔ تو میں بھی قرآنی آیت کی بات نبی کر رہی اکرم ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نہیں ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کی سمجھ پتہ نہیں کیوں نہیں آپ کو سمجھ آ رہی میری بات کس نے کہہ کر لوگوں کو یہ بات کہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، میں آپا ان سے پوچھے کہ دیکھیں میں تو بڑی کمزور سی دیکھیں انسان سعدیہ جی، اس وقت ایک منٹ آپ دیکھیں، جی قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ اب میں تمہیں حدیثیں ثابت کر دیتی ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپا ان سے آپ پوچھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں؟ مطلب کامن سینس کی بات ہے نا۔ سعدیہ سسٹر، آپ بیچ میں نہ آئیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ نے بات ایسی کرنی ہے جس کے آپ کو خود سمجھ نہیں ہے۔ اینو ہی سمجھ ہے ساری۔ ٹھیک ہے عمر باب، یہ جو تنزیہ بات کرنے والی ہوتی ہے نا، یہ نہیں ٹھیک ہے، اینو پتا ہے صاحب۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں جی بات اس طرح کرتے ہیں، 2 منٹ ان کو دے دیں، 2 منٹ دے دیں مجھے، ٹھیک ہو کیا؟ یہ اپنا مطلب ثابت کر دیں، میں اپنا ثابت کر دوں گی، سننے والے جو ماننا ہوگا وہ مان لیں گے۔ چلیے جی یہ ٹھیک ہے۔ عبداللہ صاحب آپ کا ٹائم ہے، پہلے آپ بولے 2 منٹ، بیچ میں کوئی بندہ مائک نہ کھولے، جس نے کھولا میں ڈراپ کر دوں گا۔ چلیں جی، عبداللہ صاحب کا ٹائم شروع ہے۔ جی عمر باب صاحبہ، میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہو وہ بھی ثابت کرے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی نازل کی ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے ان کا، یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی یعنی کہ ایک آیت نازل کی ہے کہ تو یہ کہہ دے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے، ان کا دعویٰ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تو اے نبی تو کہہ دے لوگوں کو کہ میں رسول بن کر آیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہ کہا کہ میں دعویٰ نبوت کرتا ہوں۔ اگر حدیث میں ہے کوئی ایسی بات ان کی نبی پاک کی حدیث میں ثابت کر دیں تو میں مان لوں گا، میں مطلب کہ غلط ہوں اور آپ صحیح ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، وحی کریمہ ہے، کلام اللہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر ہوا۔ اس طرح تو
आप भी कह सकती हैं, और भी अंबिया के कराम के बारे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी वही होती थी। वो अब ये कहते थे कि वो अपने पास से दावा कर रहे थे। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी आज तक दावा नहीं किया खुद, क्योंकि ऐसे जो अंबिया होते हैं उनको खुद दावा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो हमारे आका व मौला दो जान के सरदार हैं, रहमतुल आलमीन हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि मैं दावा करता हूँ मैं नबी हूँ, जबकि अल्लाह ताला ने उनको उनकी तस्दीक कर रहा है उसी आयत में कि ये अल्लाह का मेरा महबूब है, आपके लिए रसूल है। ये अपने पास से नहीं वो कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है उनको। टाइम हो गया जी। जी ठीक है। अच्छा जी, अभी इन्होंने जब भी अल्लाह ताला अपने पैगंबर भेजती हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उनको बेसत देते हैं और जिस भी कौम में भेजते हैं उनको उनकी ज़ुबान में भेजते हैं। अंबिया कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुझे दीगर अंबिया पर 6 चीज़ों के बायस फजीलत दी गई। मैं जवामिल कलम से नवाजा गया हूँ और रोब के साथ मेरी मदद की गई और मेरे लिए अम्वाल गनीमत हलाल किए गए। मेरे लिए सारी ज़मीन पाक कर दी गई और सजदागाह बना दी गई। मैं तमाम मखलूक की, अब यहाँ पर फिर वही मैं तमाम मखलूक की तरफ भेजा गया हूँ और मेरी आमद से अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो गया। जी जज़ाकल्लाह जी, मैंने पेश कर दिया हदीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दावा पेश किया नबूवत का। जी आपने मेरा ख्याल है कि आपने बिल्कुल जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ, दावे बात कर रहा हूँ, आपने दावा नहीं उनका साबित किया। आपने उनकी ये कह लें कि कलाम इलाही जो उनको ऊपर वही नाज़िल हुई है वो मैंने भी बयान कर दिया है कि अल्लाह ताला ने उनको वही की कि ए रसूल लोगों से कह दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन ये वो अपने पास से नहीं कह रहे, वो अपने पास से नहीं कह रहे, वो अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए कि नबी कभी नहीं दावा करता नबूवत का, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अब आपको अगर मेरे ख्याल अब भी नहीं समझ आई तो इससे मौजू और आसान अल्फाज से मैं तो नहीं समझा सकता आपको, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा नबूवत उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। क्यों कि अल्लाह ताला उनकी तस्दीक कर रहा है। कलाम पाक पूरा कुरान पाक दे दिया है, वो सारी उनकी तस्दीक में है कि वो नबी हैं। तो आप कहते हैं कि उन्होंने दावा नबूवत किया, कहाँ किया है? आप मुझे किसी एक नबी का साबित कर दें, कोई किसी नबी ने दावा नबूवत किया हो, एक साबित कर दे। और ठीक है जी, मेरी बात होगी। देखें जी, ये शख्स जो है अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि ला यंतिकु अनिल हवा इन इल्ला वहयुन यूहा, कि कोई मेरा नबी जो है अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करते, वो वही बात करते हैं जो मैं उसको कहता हूँ। अल्लाह ताला चुन लेते हैं, इन्नल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन्नास, कि अल्लाह ताला चुन लेते हैं रसूलों को और फरिश्तों में से भी और इंसानों में से भी। अब जिस वक़्त इनको आयत पेश की गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में आए तो उन्होंने कहा कि या बनी इसराइल, कि ए बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम, कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ। उसके बाद जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि लिमा तो उदूननी, कि तुम मुझे क्यों कर तकलीफ़ देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ और फिर भी तुम मुझे इज़ा देते हो। अन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम, बेशक मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ भेजा हुआ।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا قبلک الا رجلا، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو الا نوحی الیہ، مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں، کہ مطلب کیا وحی کرتے؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اب جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کرتے ہیں تو وہ نبی جو ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے پہ جب انہوں نے دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جب اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تمام لوگوں کی طرف، تمام انسانیت کی طرف، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ قل، کہ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، کہ اے لوگو انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تم سب طرف تمہارے رسول ہوں، جمیعا سب کی طرف۔ یہاں پر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے جو قرآن میں انہ لقول رسول کریم تنزیل من رب العالمین کی طرف جو حکم تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اوبے کر رہے ہیں، اس کا فرما برداری کرتے ہوئے اب لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ وہ ارسلت، اور بھیجا مجھ کو الی الناس کافہ، تمام لوگوں کی طرف، وختم بی الانبیاء، اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ جو پہلی آیت تھی وہ قرآن کریم تھی، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو مرفوع ہے، جو حضرت ابو ہریرہ نے ان سے سنا، پھر آگے بیان فرمائیے۔ جزاک اللہ جی۔ عبداللہ صاحب آپ کا ٹائم ہے، آپ بھی فالتو لیجئے گا، 2.5 منٹ ہے آپ کے پاس۔ کوئی بات نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹائم جی جتنا مرضی لے عمر باپ، مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ٹائم زیادہ لیا ہے تھوڑا لیا ہے، شروع کریں۔ میں اتنا ہی ٹائم لوں گا جتنا میں مناسب بول سکوں، میں زیادہ ٹائم کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت خود سے نہیں کیا، یہ ہے بات۔ اور اب میں آتا ہوں حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کی طرف، اب میں آؤں گا۔ انہوں نے بھی خود سے دعویٰ نہیں کیا، ثابت کر دیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میں آج جماعت چھوڑ دوں گا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ انہوں نے خود سے دعویٰ نہیں کیا، سیم ان کو الہام ہوئے ہیں تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انہوں نے نبی اللہ کہا ہے، آنے والے امام مہدی کو نبی اللہ کہا ہے۔ اگر وہ نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، نبی بن کر آیا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ پوری کتاب پڑھ لیں، کہیں بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ تو بہتان لگاتے ہیں ان پر کہ وہ نبی دعویٰ نبوت کیا، کس نے کہہ دیا آپ کو؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں، وہ بولتا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ مجھے میرے منہ میں، میری زبان پہ جو اللہ تعالیٰ کلام بھیجتا ہے میں وہی بولتا ہوں، اور میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ آج تک حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ نبوت نہیں کیا خود سے۔ آپ اگر ثابت کر دو، میں آج جماعت کو چھوڑنے کو تیار ہوں، ثابت کرو۔ ٹھیک ہے جی، میری بات ختم۔ میرا سوال ہے، دیکھیں جی، یہاں پر ایک چیز میں کہوں گی کہ جیسا کہ آپ سب نے آیت سنی کہ انی رسول اللہ علیکم، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ میرے بھائی کو اگر ترجمہ نہیں آتا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کا بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تم سب کی طرف۔ اب جی مرزا صاحب کا دعویٰ سن لیں، اور اس آیت کا میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ جو انہوں نے پیش کیا،
सूरत फतह की आयत नंबर है 28। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, और वो ज़ात पाक भेजा उसने, रसूलहू वाहिद का सीगा है, एक रसूल। अब यहाँ पर गौर कीजिए, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो ज़ात पाक भेजा उसने एक रसूल, बिलहुदा, साथ हिदायत के यानी शरीयत के, कुरान के, व दीनिल हक की लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, के उसे सब दीनों पर गालिब कर दे। अब अल्लाह ताला एक रसूल भेजा है, फेल माजी का सीगा, एक रसूल साथ हिदायत के, जो उसने माजी में 1400 साल पहले अल्लाह ताला ये कुरान में फरमा रहे हैं कि वो ज़ात पाक भेजा उसने एक रसूल साथ शरीयत के, साथ हिदायत के, साथ कुरान के, ताकि वो तमाम दीनों के ऊपर गालिब आ जाए। व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह ताला इस चीज़ के ऊपर गवाह है, काफ़ी अल्लाह ताला इस चीज़ पे गवाह। अब आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। किस चीज़ पे गवाही दे रहे हैं? कि मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी, और जो लोग उसके साथ हैं वो बड़े ही सख्त हैं कुफ़ार के साथ, रुहमाउ बैनहुम, और बड़े रहम दिल हैं आपस में। तराहुम रुक्काउन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि रिज़वाना, और आप देखेंगे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप देखेंगे उनको रुकू में गिरता हुआ, सजदे में गिरता हुआ, वो तलाश करते होंगे फजल अपने रब का और उसकी रजामंदी। वसीमाहुम वजूहुम फी अथरी सुजूद, और आप उनके माथों से, आपके चेहरों से आप उनके निशानात पहचान लेंगे सजदों के। अब यहाँ पर मेरे भाई ने ये कहा, अब मिर्जा साहब इस आयत मुबारका को कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रही हैं, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रही हैं, और अल्लाह ताला मुझे कहते हैं तू मोहम्मद है और तू अल्लाह का रसूल है। जबकि अल्लाह ताला ने एक मोहम्मद भेजा और एक रसूल भेजा, जो 1400 साल पहले अल्लाह ने फरमा दिया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, और वो ज़ात पाक सिर्फ उसने एक रसूल भेजा। जी बात करें। अब्दुल्ला साहब, आपके पास 3.5 मिनट है, पिछला भी आधा मिनट है और ये मैंने आपको पहले बताया, मुझे कोई टाइम की पाबंदी नहीं मैं करता। मैंने तो बताना है, आप लें ना लें। ठीक है, आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। देखिए, मैं बात बिल्कुल और कर रहा हूँ और उम्मे रबाब साहबा बिल्कुल और तरफ जा रहे हैं। हम दोनों मुखालिफ सिमतों में जा रहे हैं। हालांकि हमारा जो मौजू था वो एक था। इन्होंने मैंने इनसे सवाल किया था कि जी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा नबूवत साबित करें। इन्होंने अभी तक वो दावा नबूवत साबित नहीं कर सकी, और उसके बदले मैंने इनको बताया, मैंने ये बातें बताई कि जो अल्लाह के सच्चा नबी होता है उसको दावा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी गवाही दे रहा है। जब कुरान पाक सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही है, तो फिर आप कैसे कह सकती है कि ये उनका दावा बनता है? ये तो दावा नहीं है, ये तो अल्लाह ताला गवाही दे रहा है कि मैंने रसूल भेजा। तो उनका दावा जो है, जैसे आप इल्ज़ाम लगाती हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर कि जी उन्होंने दावा नबूवत किया, मैं आपके इस इल्ज़ाम को भी रिजेक्ट करता हूँ, रद्द करता हूँ, और उनका भी दावा आप साबित कर दें। ये अभी तक उनका दावा नहीं साबित कर रही, जो कि उन पे इल्ज़ाम आप लोगों ने लगाए हुए हैं कि जो उन्होंने झूठा नबी का दावा किया है। आपको कैसे पता कि उन्होंने पहले तो दावा किया ही नहीं, तो फिर ये एक झूठा दावा कैसे हो गया? जब दावा ही नहीं किया तो झूठा दावा उनका कैसे हो गया? इसी तरह जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए, वही के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए उनकी तस्दीक की और लोगों को, और उनको कहा कि ए मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन लोगों से कह दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, क्योंकि अल्लाह उन नबी पाक को कह रहे। अगर अल्लाह ना कहता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कभी बात ना करते कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये साबित कुरान पाक से साबित हो रहा है कि अल्लाह ही अपने रसूल को भेजता है,
اور اپنے اس کو سچا ثابت کرتا ہے وہی. دنیا نہیں سچا ثابت کر سکتی. دنیا نے تو ہر پیغمبر کو جھوٹا کہا, ہر پیغمبر کو, لیکن ہر پیغمبر اللہ کا سچا پیغمبر ہے. اب میں ایک نا مسیح علیہ السلام کا ایک شعر ہے, سنا دوں. پہلے میں نے سنایا, سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر, لیکز خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. یعنی کہ سارے پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر ہیں, لیکن ان سب سے اعلیٰ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ قرآن پاک سے دلیل دیں نا, آپ شعر سے نہ دلیل دیں, عمر باپ نے ان سے دی ہے, آپ قرآن پاک سے دلیل دیں نا. آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی. کوئی نہ بولے بھی, کوئی نہ بولے, پلیز میوٹ رکھیں. پھر عبداللہ صاحب جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے, میوٹ رکھیں سارے, ان کو بولنے دیں. 3.5 منٹ ہیں اس باری ان کے, اس لیے نہیں میں ان کو کہہ رہا. جی بولیں. نہیں آپ مجھے بھائی ختم نبوت صاحب, آپ مجھے یہ نہ کہیں ٹھیک نہیں ہے, اس طرف مجھے برا لگے گا. آپ کو نہیں کہا, ان کو کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا سوری, ٹھیک ہے میں ان کو چیک کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے, شکریہ. تو بات یہ ہے کہ عمر باب صاحبہ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر پا رہی کہ کسی, میں نے پہلے ایک اور سوال کیا تھا ان سے, کسی نبی کا مجھے دعوی نبوت ثابت کر دیں کہ جھوٹا ہو یا سچا ہو, ثابت کر دیں دعویٰ کسی نبی نے کیا ہو. جی میری بات ختم. جی سب سے پہلی بات کال آ رہی ہے یار, آپ ذرا ٹائم کا دیکھیں. اب انہوں نے جو چیزیں چھوڑی ہیں اس میں سب سے پہلے تو میں ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 10 جو ہے وہ پیش کر رہی ہوں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے, اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا. اب جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سورۃ فتح میں فرماتے ہیں, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رسول بھیجا ہے اس نے, وہ ذات پاک ایک رسول بھیجا اس نے ساتھ شریعت کے, اور تاکہ وہ تمام دینوں کے اوپر اس کو غالب کرے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز پہ گواہ ہیں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اب یہ آیت مبارکہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی. اب میرا اس بھائی سے یہ مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے محمد اور احمد, اللہ نے کہا کہ میں ایک جو ہے وہ رسول بھیجا ہے, ایک رسول بھیجا میں نے. اب مجھے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حق کے اوپر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حق بات, حق چیز جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ حق منسوب ہے. ٹھیک ہے, تو اب مجھے میرا بھائی جو ہے سب سے پہلے یہ بات ثابت کر دے کہ مرزا صاحب کو کس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے محمد اور احمد کہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا کہ هو الذی ارسل, وہ ذات پاک بھیجا اس نے, رسولہ, ایک رسول, بالہدا, ساتھ شریعت کے, قرآن کے, و دین الحق کی, اور دین حق کے, لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ وہ غالب آ جائے تمام دینوں کے اوپر, اسے سب کے اوپر غالب کرے. اب میرا پہلے ان سے سوال ہے, اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ, کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, اور فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر کافی ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر گواہ. اب میں یہ پوچھتی ہوں کہ محمد رسول اللہ مرزا صاحب کو کہاں پر کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ محمد اللہ نے کہا کہ ایک ہی رسول ہے احمد, اور محمد ایک رسول ہے. جی ٹائم دے دیں ان کو. جی عمر باب صاحبہ, آپ نے تو ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے. میرا سوال اور ہے, آپ بات دوسری طرف کرتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ دعوی نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کریں, یا کسی ایک اور نبی کا بھی ثابت کر دیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نبی ہوں.
मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि जो अल्लाह के सच्चे नबी होते हैं उनको दावा करने की ज़रूरत नहीं है। जब उनकी रसूल अल्लाह, ये तो मैं आप बात कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को करके तो आप दूसरों को शशोपंज में डालती हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि कुरान पाक सारा भरा पड़ा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही, ये तो मैं कह रहा हूँ। तो मैंने दूसरा सवाल ये किया कि आप हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब का दावा नबूवत साबित करें। उन्होंने दावा किया ही नहीं, मैं कहता हूँ नहीं दावा किया। उन्होंने जो कुछ अल्लाह ताला से खबर पाके जो कुछ कहा वो अल्लाह ताला से खबर पाकर कहा, इसलिए मैं उनको सच्चा मानता हूँ। उन्होंने अपने पास से कोई दावा नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ। उन्होंने अल्लाह ताला नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ बहतान मंसूब नहीं किया। ये आप लोगों का काम है, आप बहतान मंसूब करते हैं अल्लाह की तरफ से और बहतान लगाते हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप दावा नबूवत साबित कीजिए हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम का, जो आप बहतान बांधते हैं आप लोग, साबित कीजिए दावा। उन्होंने कहा है कि मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ? उन्होंने आज तक नहीं ये कहा। उन्होंने यही कहा है कि जो कुछ मेरे ऊपर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और अल्लाह ताला ने मैं उनके रसूल मानता हूँ, आखिरी नबी मानता हूँ, उनकी बदौलत जो कुछ मुझे अल्लाह ताला दे रहा है उनकी बदौलत दे रहा है। और आप कैसे कह सकते हैं कि जी उन्होंने दावा नबूवत झूठा किया? ये तो आपका बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहतान है आपका। और मैंने आपको कहा है कि ये साबित कर दें। हज़रत मसीह मौद ने कहा है कि मैं नबी बनाकर भेजा गया, खुदा की कसम में जमात छोड़ दूंगा, ये साबित कर दें। तो अब आपने ये सिर्फ इसका जवाब देना है, मुझे इधर उधर की बातें नहीं करनी। मैं बहुत आपकी इधर उधर की बातें सुन चुका हूँ। ये कुरान में भी फरमाया रसूल अल्लाह, ये सारी बातों का मुझे भी पता है, मुझे आपसे ज़्यादा इन बातों का पता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्यों भेजा, क्या मर्तबा दिया। मैं आपको इसके ऊपर एक 3 घंटे तकरीर कर सकता हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर। आप क्या समझती हैं? ये इधर उधर की बातें करके आप इन लोग जो बैठे हैं उनको परेशान कर रही हैं। सीधी सीधी पॉइंट पे आए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का जो आप कहते हैं झूठा दावा किया है नबूवत का, वो साबित करें। उन्होंने अपने पास से, मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि मैं जमात छोड़ दूंगा अगर उनका ये झूठा नबूवत का दावा साबित कर देता। चले जी, सबसे पहली जो अब आपने सिर्फ इस पे बात करनी है तो करें, नहीं तो फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इसके ऊपर आप तमाम लोग जो भी सुनने वाले हैं, इन्होंने जब आयत पेश की कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, तो इन्होंने कहा कि मैं तर्जुमा गलत कर रही हूँ, मुझे तर्जुमा नहीं आता। उसके बाद उस तर्जुमे की तस्दीक हो गई, तर्जुमा निकाला गया, लगाया गया, डिस्प्ले किया गया, और इसने कहा जी मैं खुद निकालूंगा। जिस वक्त इन्होंने खुद वही तर्जुमा किया, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं जिस जगह से तर्जुमा कर रहा हूँ वो भी गलत है। ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने जो बात की उसके जवाब में मैंने इनसे जो है दलील मांगी। इन्होंने कहा कि जी मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे आप बताएं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पर मतलब दावा किया रसूल का। मैंने जब इनको बताया कि मैंने अपना इनके सामने पेश की हदीस पेश की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उर्सिलत इलन्नासी काफा, कि मुझे भेजा गया लोगों की तरफ, तमाम लोगों की तरफ रसूल बनाकर, ये शख्स उस तरफ भी नहीं आया। उसके बाद इसने कहा कि मिर्ज़ा साहब की बात को लेकर आया। अब मैंने इनसे ये बात कही कि एक गलती का इजाला सफ़ा नंबर 10, इसमें मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि खुदा ने आज से 20 वर्ष पहले बराहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा और मुझे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद करार दिया, जबकि मैंने आयत पेश की है सूरत फतह की, जो आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ,
अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो जात पाक भेजा उसने एक रसूल, बिल हुदा, साथ हिदायत के, व दीनिल हक की लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, कि उस सब अदियानों के ऊपर गालिब आ जाए, यानी दीन हक जो है ये तमाम दिनों के ऊपर गालिब आ जाए। और अल्लाह ताला इस चीज़ पर वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और काफ़ी है अल्लाह ताला इस पर गवाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। अब यहाँ पर एक रसूल की बात की गई, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की गई, और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला इस चीज़ के गवाह हैं। अल्लाह कह रही कि मैं खुद गवाह हूं इस बात का। अब मिर्जा साहब कह रही है कि अल्लाह ने उनको इसी आयत को मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे मोहम्मद भी कहा और मुझे अल्लाह ताला का रसूल भी कहा। मैंने आपके सामने ये और कहा कि मुझे वही हुई कि मुझे अल्लाह ताला ने, जबकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, कि उसने एक ही रसूल भेजा, एक ही मोहम्मद। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुन्नत मन कद अरसलना क़ब्लका मिन रुसुलिना वला तजिदू लिसुन्नतिना तहवीला, कि दस्तूर उनका जो हमने तुमसे पहले रसूल भेजे और हमारा कानून कभी बदलता ना पाओगे। एक रसूल, आज तक कभी कोई एक रसूल दोबारा नहीं आया, एक रसूल एक दफा आया, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, पहले कभी कोई रसूल दोबारा नहीं आया। अब मेरा सवाल है इन साहब से कि मुझे ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल और मोहम्मद को जो मिर्जा साहब ने ये कहा, ये किस जगह पर कहा, कैसे कहा, ये मैं इनसे पूछ रही हूँ, जवाब दे दे मुझे। जज़ाकल्लाह जी। उमर बाप साहबा, आप वो कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल है मुड़ तोड़ खोती बोर थले। आप एक ही बात के पीछे पड़ी हैं। मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूं कि दावा नबूत साबित करें, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब का दावा नबूत साबित करें। जो आप बहतान बांधते हैं वो साबित करें। आप दौड़ दौड़ उधर जाती हैं, मैं आपको इधर लेके आता हूँ। आप क्यों नहीं, ये बात क्यों नहीं आपकी अकल में आ रही कि जो मैं सवाल करता हूँ उसका जवाब दे। वो तो कुरान मजीद में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारा उनके बारे है, हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब के बारे में नहीं है कुरान मजीद। ये मैं बताऊं, क्योंकि कुरान मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है, उनको मिली है। उसमें मिर्ज़ा साहब का कुछ जिक्र ही नहीं हो सकता, जिसका यहाँ पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया का जिक्र है, लेकिन बाद में आने वाला कोई नबी हो, इमाम हो, खलीफा हो, किसी का नाम नहीं है कुरान मजीद में। तो आप बार बार एक राट लगाई हो या एक राट लगाई हो, मैं मोहम्मद से वो ये तो नहीं, वो अपने आप को जो मर्जी नाम हजारों ने रखे हुए। मैं कहता हूँ मेरा नाम मोहम्मद है, आप क्या कर सकती हैं? आप मुझे रोक सकती हैं? कोई और हजारों मोहम्मद नाम है, तो अल्लाह ताला ने अगर उनको कह दिया कि तेरा नाम मोहम्मद है तो फिर ठीक है, हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम, क्यों उन्होंने दावा, झूठा दावा नहीं किया। आप उनको झूठा नहीं कह सकते। क्यों उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, बनाकर भेजा गया हूँ। आप इस पे बात करें, आप इधर उधर की बातें मत करें मेरे साथ। आप जवाब दें कि आपने जो आज तक किसी अहमदी ने आपसे ये सवाल नहीं किया। और पहली दफ़ा मैंने आप सबसे मेरा सवाल है कि आप साबित करें कि हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम का दावा झूठा नबूवत का दावा है, साबित करें। बोलते तो आप बहुत हैं, उन्होंने झूठा दावा किया, झूठा दावा किया, साबित करो। मैंने कहा मैं जवाब छोड़ दूंगा अगर उन्होंने झूठा दावा साबित किया हो, दावा किया हो तो। यार आप लोगों को कहाँ अकल, कहाँ चली गई अकल? मैं बात कुछ पूछता हूँ, ये है कि मैडम साहब ये दूसरी तरफ लेके जाती है बात को। बात तो हो रही है दावा नबूवत की, तो ये बार बार ओ जी मिर्जा साहब ने ये कहा है और कहा। मैंने पहले बताया है, दावा नबूवत नहीं किया। उनको जो अल्लाह ताला बिशारतें देता है, इल्हाम होता है,
وہ بولتے ہیں اور وہ سچ نہیں ہے، وہ سچ نہیں ہے کیا؟ وہ جھوٹ ہے؟ ہاں البتہ اگر انہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ جھوٹا ہوتا، انہوں نے دعویٰ کیے نہیں، اس لیے ان کی ہر بات سچی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے خبر پاتے ہیں وہ ان کی بات سچی ہے۔ اب یہاں پہ کئی نجومی ہیں، ان کو بھی پتہ چلتا ہے، وہ اپنے علم سے اپنے عقل سے وہ بات پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ کیا وہ جھوٹ ہے؟ ان کو کون دیتا ہے؟ عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، مجھے بتاتا ہے، ہر سچی بات بتاتا ہے، اور وہ میں آگے لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اور انہوں نے آج تک بھی یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نبی بنا کر بھیجا تجھے، یہ دعویٰ انہوں نے نہیں کیا۔ آپ میرا بار بار اسی بات پہ اصرار ہوگا کہ آپ ان کا جھوٹا دعویٰ ثابت کریں۔ شکریہ۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی ہے کہ جی ہم نام نہیں رکھ دیتے محمد یا احمد اپنے بچوں کا، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میرا نام محمد اور اللہ کا رسول ہوں، یہ انہوں نے کہا کہ مجھے وحی ہوئی۔ نمبر 1 آپ سارے یہاں پر لکھ لیں، نمبر 1، اور ابھی آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ وحیوں کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، اب وحیاں نہیں آتی جو انبیاء علیہ السلام کو آتی تھی، اب مبشرات باقی ہے۔ اچھا ایک منٹ یہاں پر میں آپ کی بات میں نہیں بولتا، معذرت کے ساتھ میں صرف ایک لفظ پوچھ رہا ہے، وہی کی آپ تشریح کر دیں پلیز۔ جی میں کر دوں گی، وہی کی تشریح کر دوں گی۔ جی اچھا جی، مبشرات باقی ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو حدیث بھی بتا دوں گی اور قرآن کریم سے بھی ثابت کر دوں گی۔ نمبر 1، اللہ جس کو رسول یا نبی، یہ جو محمد نام رکھتے ہیں، یہ ماں باپ والدین رکھتے ہیں، ان کو ساتھ رسول اللہ نہیں کہتے۔ نمبر 1۔ اب یہاں پر ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 16، مجھے بروزی صورت میں نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا ہے، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا، پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد ہی کی چیز محمد ہی کے پاس رہی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رسول انہوں نے بھیجا جس کی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، اور ان کو محمد الرسول اللہ۔ اب یا تو یہاں پر ہمیں یہ بات ثابت کر کے بتائیں، ٹھیک ہے، کہ یہ بات کس طرح سے میرا بھائی یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ان کا ایک ہی طریقہ رہا۔ اب میرا بھائی جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ جی اپنا اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کہہ دیا، تو اللہ ہی تو رسول کہتی ہیں، تبھی تو آ کے جو ہے پیغمبر جو ہے وہ پیغام دیتے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم۔ اور جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ وحی کی، تو وحی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا واضح طور پر فرما دیا کہ وحی کا سلسلہ جو تھا، سورۃ شورى کی میں آیت پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے، اس میں جو ہے آپ کو بڑا واضح۔ یہ امتیاز بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں ہمارے، یہ یوٹیوب پہ، اور عدنان رشید بھائی یہ ساتھ مل کے ڈیبیٹس وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ میرے بہت قریب ہیں دوست ہیں، یہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، ان کو میں نے انوائٹ کیا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ڈرائیو کر رہے ہیں ابھی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں بات نہیں کر سکتی بھائی، آپ بات کریں۔ میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے کلیئر؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ چلے جزاک اللہ خیر جی۔ اچھا میں نا کافی دیر سے تو خیر نہیں، لیکن تقریباً 10 منٹ سے مجھے جب یہ بھائی نے بھیجی ہے تو اس کو میں سن رہا تھا،
تو کوئی سوال کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو احمدی کمیونٹی کی طرف سے جو دوست بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کا سوال کیا ہے, وہ کیا سوال کر رہے ہیں آپ سے, مجھے ان کا سوال سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ مطلب دیکھیے میری بات سنیں, ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ہم نے آیت پیش کی تھی, اسی طرح ایک جنرل بات ہو رہی تھی تو میں نے آیت پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ہم سب بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ عمر باپ نے آیت کا ترجمہ غلط کیا. وہ آیت تھی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اس کے بعد جو ہے میں نے کہا جی کیسے, انہوں نے کافی بات چیت کی, اس کے بعد بار بار یہ بات کہنے لگے کہ جی نہیں آپ نے ترجمہ غلط کیا. پھر جس وقت انہوں نے آیت نکالی تو وہ ترجمہ صحیح تھا, اور پھر کہنے لگے کہ یہ جی جس قرآن سے میں نے ترجمہ کر رہا ہوں یہ بھی غلط ہے. خیر اس کے بعد پھر یہ کہنے لگے کہ عمر باپ جھوٹ مت بولیے, سوری معذرت کے ساتھ, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ترجمہ غلط ہے. آپ نے یہ میں نے پہلے بھی آپ نے کہا ہے 1-2 دفعہ, لیکن میں نے آپ کو نہیں روکا, لیکن آپ یہ غلط بیانی کر رہی ہیں. استغفر اللہ, میں قسم کھا کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہا کہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ بھی غلط ہے. یہ غلط جو میں نے کیا تھا وہ تو سیم تھا. جی شارپ شوٹر آپ بتا دیں کیا بات ہوئی تھی. آج میرے پاس ساری ریکارڈنگ ہے, اگر کہتی ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. جی میرے خیال میں ایسے کرتے ہیں کہ آپ ہم ان بھائی سے کہتے ہیں آپ بتا دیں آپ کا کیا سوال ہے. یہ تو سوال, ہاں یہ اچھی بات کی ہے, یہ میرے سوال کو نظر انداز کر رہی ہے. یہ ہماری جو عمر باپ صاحبہ ہیں یہ سوال کو نظر انداز کر رہی ہیں. اصل میرا سوال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت نہیں کیا, میں اور یہ ثابت کریں کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا ہے. اور ان کا الزام ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام پہ کہ انہوں نے دعوی نبوت جھوٹا کیا ہے. تو میں نے کہا ہے کہ اگر یہ ان کا دعویٰ بھی دعوی نبوت ثابت کر دیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اگر یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا کرتی ہیں ثابت ان کا دعوی نبوت کہ میں نبی ہوں, اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجا گیا ہوں, تو میں آج جماعت چھوڑ دوں گا. ٹھیک, یہ ادھر آتی نہیں ہے. میں نے تو پتہ نہیں کہاں گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں, سیریں کر رہی ہیں, یہاں اتنے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں. یہ چلیں ایسے کرتے ہیں آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو میرے سوال کا سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی ابھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں پھر چلتے ہیں. نہیں پہلے آپ مجھے بتائیں میرے سوال کی سمجھ آئی ہے یا نہیں. بھائی میں آپ کا سوال ہی سمجھنے کے لیے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں نا. ہاں جی میں دوبارہ سوال کرتا ہوں. نہیں آپ اپنے آپ کو میری بات سے آپ اپنے آپ کو نہیں میں دوبارہ کرتا ہوں, میں دوبارہ سوال کرتا ہوں, آپ سن لیں. مجھے بات تو کرنے دینا, مجھے بات نہیں, پہلے میں سوال کروں گا, اس کو سنیں, اس کو میں نے آپ کی بات سن لی ہے, آپ اپنی بات کو دہرائیں گے اس کا فائدہ نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ مرزا غلام قادیانی کو کیا مانتے ہیں, کیا کون تھے وہ؟ میں یہ نہیں بتا سکتا. تو پھر ہمیں پتہ چلنا کہ آپ لوگ کیا بات ہم سے کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کا جو جھوٹا الزام ہے ان پہ میں وہ جھوٹا ثابت کر رہا ہوں, کیونکہ آپ الزام کا پتہ تو تب چلے گا نا. آپ پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ مرزا غلام قادیانی کو کیا مانتے ہیں. کیا ہے میرے ماننے سے کیا ہے آپ کو کیا پرابلم ہے جی؟ میں جو بھی مرضی مانوں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ اس کمیونٹی کی طرف سے بات کر رہے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نہیں جی, اس وقت میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, آپ ہماری بات نہیں ہو سکتی بھائی میری بات سنو, میں اپنی زبان سے بات کر رہا ہوں. اور بھائی میری بات سنو نا, بات اور بندہ اپنی زبان سے کرتا ہے, لیکن اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میرا, تو میرا خیال ہے کہ آپ نہ ہی بات کریں تو اچھا ہے. آپ اتنے کنفیوز ہیں کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مرزا غلام قادیانی کون تھا. میں کیا بات کروں آپ سے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لعنۃ اللہ علی الکاذبین. چلیں آگے چلیں. ہاں بتائیں وہ کون تھے. میں نہیں بتاتا, میری مرضی. نہیں چھپاتے کیوں ہیں؟ میں نہیں چھپا رہا. تو پھر بتا دیں.
جو آپ کے اعتراضات اور آپ کے الزامات اور میں نے آپ پہ کوئی اعتراض کیا میرے بھائی، میں نے آپ پہ کوئی اعتراض ہی نہیں کیا. آپ سے سمپل ایک بات پوچھی ہے کہ آپ مرزا غلام قادیانی کو کیا مانتے ہو، کون تھے وہ؟ میری مرضی، میں جو مرضی مانوں، میں آپ کا پابند ہوں آپ کو بتانے کا. آپ اپنی مرضی کریں بھائی. نہیں، میں آپ کا پابند ہوں. نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں، بتاتے کیوں نہیں کون تھے وہ؟ میری مرضی ہے، میں نہیں بتاتا. اب آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ پبلک پلیٹ فارم پہ بات کرنے آئے ہیں اور آپ میں اتنا میرے بھائی آپ نا پلیز آپ خاموش رہیں، آپ نہیں بات کر سکتے میرے ساتھ. چلے ٹھیک ہو گئی، ٹھیک، آپ خاموش رہیے. اور میرے اگر آپ اتنی عقل رکھتے ہیں نا تو میرے سوال کا جواب دیجئے. چنگے رہے جو تم سارے نہیں، یہ جہلانا ہنسی کر رہی ہو، کم عقلی. اس پر میں بھی آ سکتا ہوں. اس سے دیکھو عمر رباب صاحبہ، آپ کی کم عقلی ظاہر ہو رہی ہے، سارے لوگ سن رہے ہیں. ایک فضول ہنس رہی ہو. کوئی بات ہنسنے والی، میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ کم عقل لوگوں کا یہی طریقہ کار ہے. کوئی جواب نہ دے سکے تو پھر کر کے ہنستے ہیں جاہلوں کی طرح. اور بھئی میں دعویٰ تو آپ پیش کرتے ہیں ان کا، میں تو نہیں کرتا. اور بھئی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں کہتا ہوں اس کو سچا ثابت کرو. وہ ثابت کرو نا. اور بھئی یہ آپ نے دیکھو ثابت تو ہو گیا. آپ نہیں ثابت کرنا ہے. میری بات سنیں ایک سیکنڈ. شارپ شوٹر، اللہ تعالیٰ سورت فتح میں فرما رہے ہیں کہ ایک رسول انہوں نے بھیجا جس کا نام ماسی مصیبتیں بس کرو. تمہاری یہ جو ادھر ادھر کی بونگیاں مار رہی ہو نا، یہ اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. میرے سوال کا جواب دو. بدتمیزی نہیں کرو، بدتمیزی نہیں. آپ چپ کر دو. یہ میں کسی کی بونگیاں سننے نہیں آیا. جی قرآن کریم دیکھیے، میں عمر رباب سے صرف اور صرف دعویٰ نبوت سننا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت فتح آیت نمبر 28 آپ سب خود پڑھے، اس پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک رسول انہوں نے بھیجا ہے تمام دینوں کے اوپر، حق دین کو جو ہے وہ غالب کرنے کے لیے، اور ان کی گواہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں اور وہ کافی ہے. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ میں صحابہ کا ذکر کیا. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو محمد اور اللہ کا رسول کہا. ابھی میں نے آپ کو ساری ان کی ڈیفینیشن بھی بتا دی. اب یہ قرآن کریم پڑھیں، آپ دیکھیں کہ مرزا نے جھوٹ بولا. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب. جی زاہد اسکانی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ. جی میں نے تھوڑی سی گفتگو سن لی. جی آپ لوگ بالکل نہیں سمجھ رہے، وہ بڑے دانش مندانہ سوال کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے. بس اتنی سی بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں عمر رباب، جھوٹ مت بولیے. اب یہ ہے کہ سوال اتنا سا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ کہتے ہو مرزا جی نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں. بھئی کہاں دعویٰ کیا؟ ہاں جی اسکانی صاحب، یہی تو میرا ان سے سوال ہے. ہاں سن لیجئے، تھوڑا مجھے موقع دیجئے، میں بھول جاؤں گا. جی آپ بولے. بہترین سوال ہے یہ. آپ لوگ کہتے ہیں کہ دعویٰ کیا نبوت کا جھوٹا. کہاں جھوٹا دعویٰ کیا؟ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ نبی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ نے فرمایا تم نبی ہو. بس اتنی سی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کو مانو.
यानी उन्होंने दावा कोई नहीं किया झूठा, बल्कि अल्लाह ने कहा तुम नबी हो, वो नबी है। सुभान अल्लाह। बस इतनी सी बात है। अब तक ये उमर बाप साहबा को ये नहीं समझ आ सकी और दूसरे भाइयों को भी ये नहीं समझ आ सकी। यही मैं कह रहा हूँ पीर सखानी साहब, यही मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप उनका झूठा दावा साबित करें। उन्होंने दावा किया ही नहीं। झूठा दावा किधर है? झूठा तो झूठा कहाँ से हो गया? जब दावा ही नहीं किया तो झूठा कहाँ से हो गया? जी झूठा नहीं है, उन्होंने झूठा दावा नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा दिखाओ कहाँ कहा मैं नबी हूँ, नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। ये कहा कि अल्लाह ने मुझे नबी कहा, अल्लाह ने नबी कहा। इस बात को आप समझे हैं? इस बात को अगर नहीं समझते शार्प शूटर साहब तो इलाज कराइए।